प्रिय छात्राः संवेदकक्षायाः सर्वेभ्यः स्वागतम्। अद्य कक्षां प्रार्थनया आरम्भं कुर्मः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। प्रिय छात्राः, पूर्वतनकक्षायां भारतीयविज्ञानम् इति गद्यभागस्य प्रथमभागं ज्ञातवन्तः। अद्य कक्षायाः आरम्भात् पूर्वं पूर्वतनकक्षायां के विषयाः ज्ञातवन्तः इति विषयं ज्ञात्वा अग्रे गच्छामः। पूर्वतनकक्षायाम् अधिगतपाठ्यांशाः छात्राः ध्रुव, अनिरुद्धः, शिवानन्द, अरुन्धति इत्यादयः छात्राः मिलित्वा विज्ञानप्रदर्शिनीं द्रष्टुं गच्छन्ति। ते सर्वे ज्ञातवन्तः। तदनन्तरं सूर्यस्य विषयमपि ज्ञातवन्तः। सूर्यः भूमिं खगोलक्षेत्रञ्च धरति। सः आकर्षणीयः शक्तिस्वरूपः अस्ति इति विषयमपि ज्ञातवन्तः। तथा चन्द्रस्य विषये, चन्द्रः भूमिं परितः प्रदक्षिणं करोति। चन्द्रस्य शुक्लपक्षे वृद्धिः, कृष्णपक्षे क्षयः भूम्याः चलनकारणात् सम्भवति। अग्रे गच्छामः। आर्यभट, भास्कराचार्यः, वरामीर इत्यादयः प्रख्याताः खगोलशास्त्रज्ञाः। तथा एतैः सूर्यग्रहणं, गुरुत्वाकर्षणं, चन्द्रग्रहणं, उल्कापातः, धूमकेतुः, भूकम्पनम् इत्यादीनां विषये बहवः अंशाः निरूपिताः। तथा गणितविषयमपि ज्ञातवन्तः। किं शून्यस्य योगदानं भारतीयानामेव। के अंशाः ग्रन्थे भवन्ति? दशांशपद्धतिः, संख्या, पैमूल्यं, घनमूल्यम् इत्यादयः अंशाः प्रतिपादिताः सन्ति। तथा अद्य पाठं कक्षाम् आरम्भं कुर्मः। भौतशास्त्रं। सायणाचार्यः प्रकाशस्य वेगविषये ऋक्संहितायाः मन्त्रस्य व्याख्यानम् एवं कृतवान् अस्ति। भगवान् सायणाचार्यः प्रकाशस्य वेगविषये, प्रकाश नाम लैट्, ಬೆಳಕು, ಆ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಬೆಳಕಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಋಕ್ಸಂಹಿತಾಯಾः ಮಂತ್ರस्य व्याख्यानम् एवं कृतवान् अस्ति। किमिति? योजनानां सहस्रे द्वे शते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तुते। योजनानां सहस्रे द्वे शते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तुते। अस्य व्याख्यानस्य अर्थं किम् इति जानीमः। तथा सायणाचार्यस्य चित्रं पश्यन्तु। तथा सूर्यस्य प्रकाशस्य चित्रमपि अत्र भवन्ति। सूर्यस्य प्रकाशः निमिषार्धेन 2202 ಯೋಜನದೂರಂ ಕ್ರಮತೆ ಇತಿ ಅಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಾದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ, ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಳಕು, ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವು ನಿಮಿಷಾರ್ಧೇನ, ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 2202 ಯೋಜನ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಋಕ್ಸಂಹಿತೆಯ ಮಂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವಿಷಯದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಃ ನಿಮಿಷಾರ್ಧೇನ 2202 ಯೋಜನ ದೂರಂ ಕ್ರಮತೆ ಇತಿ ಅಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶವು ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 2202 ಯೋಜನಗಳ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಅಂದರೆ 12 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 ಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಯೋಜನ 2202 ಯೋಜನಗಳ ದೂರವನ್ನು ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶವು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಋಕ್ಸಂಹಿತೆಯ ಮಂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ ಛಾತ್ರಾಃ. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಂ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ದ್ವಿತೀಯೇ ಶತಕೆ ನಾಗಾರ್ಜುನಃ ರಸರತ್ನಾಕರಗ್ರಂಥೆ ಲೋಹಮಿಶ್ರಣಕ್ರಮಂ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾನ್. ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ದ್ವಿತೀಯ ಶತಕೆ, ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 2ನೇ ಶತಕದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ರಸರತ್ನಾಕರ ಇತಿ ಗ್ರಂಥೆ, ರಸರತ್ನಾಕರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಲೋಹ ಮಿಶ್ರಣ ಕ್ರಮಂ, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ವಿಷಯಂ ತಥಾ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಂ. ಜೀವವಿಜ್ಞಾನೆ ಚರಕಸಂಹಿತ, ಸುಶ್ರುತಸಂಹಿತ, ಅಷ್ಟಾಂಗಸಂಗ್ರಹ, ಭಾವಪ್ರಕಾಶ ಇತ್ಯಾದಯಃ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥಾಃ. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರೇ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥಾಃ ಕೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು? ಜೀವವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂದರೆ ಬಯೋಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಚರಕ ಸಂಹಿತ, ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸಂಗ್ರಹ, ಭಾವಪ್ರಕಾಶ ಇತ್ಯಾದಯಃ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥಾಃ ಭವಂತಿ. ಏತೇಷು ಗ್ರಂಥೇಷು ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ, ಪ್ರತಿರೋಧಚಿಕಿತ್ಸಾ, ರಕ್ತಸಂಚಾರಃ, ರೋಗಾಣಾಂ ಉಪಶಮನೆ ಉಕ್ತಾಃ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಇತ್ಯಾದಯಃ ಸವಿಸ್ತಾರಂ ನಿರೂಪಿತಾಃ ಸಂತಿ. ಚರಕ ಸಂಹಿತ, ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸಂಗ್ರಹ, ಭಾವಪ್ರಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿದೆ. ಏತೇಷು ಗ್ರಂಥೇಷು ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ವಿಷಯ ನಿರೂಪಿತಾಃ? ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ, ಪ್ರತಿರೋಧ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ ನಾಮ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿರೋಧ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್, ರಕ್ತ ಸಂಚಾರಂ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ರೋಗಾಣ ಉಪಶಮನೆ ಉಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸವಿಸ್ತಾರಂ ನಿರೂಪಿತಾ ಸಂತಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ. ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮುಖಂ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಾ. ಕರಸ್ಯ ಅಂಗುಷ್ಟಮೂಲೆ ಯಾ ಧಮನಿ ಜೀವಸಾಕ್ಷಿಣಾಂ ತಚ್ಚೇಷ್ಟಯ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಕಾಯಸ್ಯ ಪಂಡಿತೈಃ. ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಷಯೇ ಏವಂ ಭವತಿ. ಕರಸ್ಯ ಅಂಗುಷ್ಟಮೂಲೆ, ಕರ ನಾಮ ಹಸ್ತ, ಕೈ, ಅಂಗುಷ್ಟಮೂಲೆ, ಅಂಗುಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು, ಮೂಲೆ ಯಾಧಮನಿ ಜೀವಸಾಕ್ಷಿಣಂ, ಯಾವ ನಾಡಿ ಜೀವಸಾಕ್ಷಿ ನಾಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ನಾಡಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಕಾಯಸ್ಯ ಪಂಡಿತೈಃ. ಕಾಯಸ್ಯ ನಾಮ ಶರೀರಸ್ಯ, ದೇಹಸ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಂ ಅನಾರೋಗ್ಯಂ, ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ವಿಷಯಂ ಪಂಡಿತೈಃ ಜ್ಞೇಯಂ. ಪಂಡಿತ ನಾಮ ವೈದ್ಯಾಃ, ವೈದ್ಯರಿಂದ ಈ ನಾಡಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆ ದೇಹದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾಡಿ ದರ್ಪಣ ಗ್ರಂಥಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಃ ಏವಂ ಭವತಿ. ವಿಶೇಷಃ ರೋಗಸ್ವರೂಪಂ ರೋಗನಿದಾನಂಚ ಅಂಗುಷ್ಟಮೂಲೆ ವಿದ್ಯಮಾನಾಯಾಃ ಧಮನ್ಯಾ ಚೇಷ್ಟಯ जानन्ति. अतः चित्रं पश्यन्तु. नाडी परीक्षा कथं नाडी परीक्षां कुर्वन्ति? विषयः रोगस्वरूपं रोगनिदानञ्च अंगुष्टमूले विद्यमानायाः धमन्याः चेष्टया जानन्ति. विषय ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯಾः ರೋಗಸ್ವರೂಪಂ, ರೋಗದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು, ರೋಗನಿದಾನಂಚ, ನಿದಾನ ಅಂದರೆ ರೋಗಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಕಥಂ जानन्ति? अंगुष्टमूले विद्यमानाय धमन्याः चेष्टया जानन्ति. ಅಂಗುಷ್ಟ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ
ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಡಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯರು ದೇಹದ ಅಥವಾ ರೋಗದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇತಿ ನಾಡಿ ದರ್ಪಣ ಗ್ರಂಥೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತಃ ಅಸ್ತಿ. ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ. ವೃಕ್ಷಾಯುರ್ವೇದಃ. ವೃಕ್ಷ ಆಯುರ್ವೇದಃ ವನಸ್ಪತಿ ಧ್ರುವ ಲತಾ ಗುಲ್ಮಾಹ ಪಾದಪಜಾತಯಃ. ಪಾದಪಜಾತಯಃ ಕಾಹ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, 4 ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯ ಜಾತಿಗಳು: ವನಸ್ಪತಿ, ಧ್ರುವ, ಲತಾ, ಗುಲ್ಮಾಹ, ಪಾದಪಜಾತಯಃ. ಬೀಜಾತ್, ಕಾಂಡಾತ್ ತಥಾ ಕಂದಾತ್ ಜನ್ಮ ತ್ರಿವಿಧಂ ವಿದುಹು. ಹಾಗೆ ಈ ಸಸ್ಯ ಜಾತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ತ್ರಿವಿಧಂ ಜನ್ಮ ವಿದುಹು ಅಂದರೆ 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ವೃಕ್ಷಾಯುರ್ವೇದೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತಃ. ಕಥಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ? ಬೀಜಾತ್, ಬೀಜಗಳಿಂದ, ಕಾಂಡಾತ್ ತಥಾ ಕಂದಾತ್, ಕಂದಾತ್ ಮೇ ರೂಟ್ಸ್, ಬೇರುಗಳಿಂದ, ಜನ್ಮಂ ತ್ರಿವಿಧಂ ವಿದುಹು ಈ 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಜನ್ಮವನ್ನು ಅಥವಾ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ವನಸ್ಪತಿ ಧ್ರುವ ಲತಾ ಗುಲ್ಮ ಪಾದಪ ಜಾತ ಇತಿ ಕಥ್ಯಂತೆ. ಏತಾಸಾಂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ತ್ರಿಧಾ: ಕಶ್ಚನ ಬೀಜಾತ್, ಕಾಶ್ಚನ ಕಾಂಡಾತ್, ಕಾಶ್ಚನ ಕಂದಾತ್ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ. ಬೇರುಗಳಿಂದ, ಕಾಂಡಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳಿಂದ ಇವು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ವೃಕ್ಷಾಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏತೇಷಾಂ ಲಕ್ಷಣಾನಿ ಕಾನಿ? ವನಸ್ಪತಿ. ಕಾಹ ವನಸ್ಪತಿ? ಯೇ ಪುಷ್ಪಂ ವಿನಾ ಫಲಂ ಯಚ್ಚಂತಿ ತೇ ವನಸ್ಪತಯ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಃ. ಚಿತ್ರಂ ಪಶ್ಯಂತು. ಆಮಲಕಃ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ. ಯೇ ಪುಷ್ಪಂ ವಿನಾ ಫಲಂ ಯಚ್ಚಂತಿ ತೇ ವನಸ್ಪತಯ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಃ. ಯಾವ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೂವಿಲ್ಲದೆ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ವನಸ್ಪತಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯೇ ಪುಷ್ಪಂ ವಿನಾ ಫಲಂ ಯಚ್ಚಂತಿ ತೇ ವನಸ್ಪತಯ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಃ. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಕಾರಂ ದ್ರುಮಾಃ. ಯೇ ಪುಷ್ಪೈ ಫಲಂತಿ ತೇ ದ್ರುಮಾಃ ಭವಂತಿ. ಯೇ ಪುಷ್ಪೈ ಸಹ ಫಲಂತಿ ತೇ ದ್ರುಮಾಃ. ಹೂಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದು ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ದ್ರುಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆಮ್ರಹ, ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಹಲಸು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಹೂಗಳ ನಂತರ ಅಥವಾ ಹೂಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಏತೆ ದ್ರುಮಾಃ. ತೃತೀಯ ಪ್ರಕಾರ ಲತಾಃ. ಯಾ ಪ್ರತಾನೈ ಪ್ರಸರಂತಿ ತಾಃ ಲತಾಃ ಭವಂತಿ. ಯಾಃ ಪ್ರತಾನೈ ಪ್ರಸರಂತಿ ತಾಃ ಲತಾಃ ಭವಂತಿ. ಕ್ರೀಪರ್ಸ್, ಬಳ್ಳಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾ ಪ್ರತಾನೈ ಪ್ರಸರಂತಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯೋದರ ಆಧಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬುತ್ತವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಲತಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಯಾ ಪ್ರತಾನೈ ಪ್ರಸರಂತಿ ತಾಃ ಲತಾಃ ಭವಂತಿ. ಚತುರ್ಥ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುಸ್ತಂಭಾಃ ಬಹುಶಾಖಾ ಚ ಪಾದಪಾಃ ತೇ ಗುಲ್ಮಾಃ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಃ. ಗುಲ್ಮಾಃ ಬಹುಸ್ತಂಭ ಬಹುಶಾಖಾಃ. ಅನೇಕ ಟಿಸಿಲುಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು, ಕೊಂಬೆ ರಂಬೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುಲ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅತಃ ಪಾದಪಜಾತಯ ಕಾಃ ವನಸ್ಪತಿ ದ್ರುಮಾಃ ಲತಾಃ ಗುಲ್ಮಾ ಇತಿ ಚತ್ವಾರ ಭೇದಾಃ. ಯೇ ಪುಷ್ಪಂ ವಿನಾ ಫಲಂ ಯಚ್ಚಂತಿ ತೇ ವನಸ್ಪತಿ. ಯೇ ಪುಷ್ಪೈ ಸಹ ಫಲಂತಿ ತೇ ದ್ರುಮಾಃ. ಯಾ ಪ್ರತಾನೈ ಪ್ರಸರಂತಿ ತಾಃ ಲತಾಃ. ಬಹುಸ್ತಂಭಾಃ ಬಹುಶಾಖಾ ಪಾದಪಾಃ ತೇ ಗುಲ್ಮಾ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಃ. ಏತೇಷಾಂ ವಿಷಯಂ ವೃಕ್ಷಾಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥೆ ವರ್ಣಿತಾಃ ಸಂತಿ. ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ. ಪರ್ಯಾಯ ಪದಾನಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಾನಿ. ಮಿತ್ರಃ ಪೂರ್ವತನ ಕಕ್ಷಾಯಾಂ ಜ್ಞಾತವಂತಹ. ಮಿತ್ರಂ ಇತಿ ಅರ್ಥೆ ವಯಸ್ಯಃ ಸ್ನೇಹಿತ ಇತಿ ಅರ್ಥಃ अस्ति.
मित्र इति अर्थे सूर्यः, आदित्यः, रविः, भास्करः, भानुः इत्यादि अर्थाः पर्यायपदानि भवन्ति। अतः मित्रः इति पदस्य पर्यायपदं सूर्य अथवा रविः। ओजः, ओजः पदस्य पर्यायपदं कान्तिः, तेजः, लैट्, प्रकाशः। भिषक्, भिषक् पदस्य पर्यायपदं वैद्यः, चिकित्सकः। भिषक् नाम डॉक्टर, वैद्यः चिकित्सकः। भेषजम् औषधं, भेषजम् औषधं। पादपः वृक्षः, तरुः। धमनी नाडी। एवं एतेषां कानिचन पर्यायपदानि दत्तानि। अग्रे गच्छामः। प्रश्नोत्तराणि, एकवाक्येन उत्तरं लिखत। कः प्रकाशस्य वेगविषये व्याख्यानं कृतवान्? कः प्रकाशस्य वेगविषये व्याख्यानं कृतवान्? कः? सम्यक् अस्ति, सायणाचार्यः। सायणाचार्यः प्रकाशस्य वेगविषये व्याख्यानं कृतवान्। ऋक्संहिताया मन्त्रस्य व्याख्यानं सायणाचार्यः कृतवान्। अग्रे गच्छामः। भिषजः रोगनिदानं कथं जानन्ति? वैद्यः रोगनिदानं कथं जानन्ति? भिषजः रोगनिदानम् अंगुष्ठमूले विद्यमानायाः दमन्या चेष्टया जानन्ति। भिषजः रोगस्य कारणम् अथवा रोगस्य स्वरूपम् अंगुष्ठमूले विद्यमानायाः दमन्याः चेष्टया जानन्ति। संयोज्य लिखत। नागार्जुनः, भास्कराचार्यः, बोधायन कात्यायनौ, वरामीरः, वाग्भटः। अविभागे अस्ति। आविभागे लीलावती, बृहत्संहिता, अष्टांगसंग्रह, पैथागोरस् सिद्धान्तः, रसरत्नाकरः। एवं संयोज्य लिखत। एतस्य समीचीन उत्तरं किम् इति जानीमः। प्रथमं नागार्जुनः, उत्तरं पश्यन्तु, रसरत्नाकरः। अतः नागार्जुनः रसरत्नाकरग्रन्थं रचितवान्। भास्कराचार्यः लीलावती, भास्कराचार्यः लीलावती इति गणितग्रन्थं रचितवान्। बोधायन कात्यायनौ, उत्तरं किं? पैथागोरस् सिद्धान्तः। बोधायन कात्यायनौ इति द्वौ मुनि पैथागोरस् सिद्धान्तं संशोधितवान्। वरामीरः बृहत्संहिता, वरामीरस्य ग्रन्थः बृहत्संहिता। वाग्भटः अष्टांगसंग्रह। पुनः पश्यन्तु, नागार्जुन रसरत्नाकरः, भास्कराचार्यः लीलावती, बोधायन कात्यायनौ पैथागोरस् सिद्धान्तः, वरामीरः बृहत्संहिता, वाग्भटः अष्टांगसंग्रह। अग्रे गच्छामः। लिंग विभक्ति वचनानि लिखत। मित्राणि, छात्र पश्यन्तु, लिंग विभक्ति वचनानि लिखत। अंशत्रयम्। प्रथमं लिंग नपुंसकलिंगः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। मित्रं, मित्रे, मित्राणि। चेष्टया स्त्रीलिंगः, तृतीया विभक्तिः एकवचनं। चेष्टया स्त्रीलिंग, तृतीया विभक्तिः एकवचनं। चेष्टया, चेष्टाभ्यां, चेष्टाभिः, तृतीया विभक्ति रूपम्। शरीरिणः पुल्लिंगः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। शरीरिणः पुल्लिंगशब्दः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनः। आकाशकायेषु पुल्लिंगः, सप्तमी विभक्ति बहुवचनं। प्रदर्शिन्याः स्त्रीलिंगः, षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। पुनः पश्यन्तु, मित्राणि नपुंसकलिंग,
प्रथमाविभक्ति बहुवचनं, चेष्टया स्त्रीलिङ्गः तृतीयाविभक्ति एकवचनं, शरीरिणः पुल्लिङ्ग प्रथमाविभक्ति बहुवचनं, आकाशकायेषु पुल्लिङ्गः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं, प्रदर्शिन्याः स्त्रीलिङ्ग षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। तथा अग्रे गच्छामः। वाक्यदोषं परिहरत। चन्द्रः भूमेः परितः प्रदक्षिणं करोति। उत्तरं पश्यन्तु। चन्द्रः भूमिं परितः प्रदक्षिणं करोति। किमर्थं? परितयोगे तत्सम्बन्धी पदं द्वितीया विभक्तौ भवति। अतः परित तत्सम्बद्धं पदं भूमि, अतः भूमि शब्दस्य द्वितीया विभक्तिं योजनीयः। चन्द्रः भूमिं परितः प्रदक्षिणं करोति। द्वितीय प्रश्न, स्वस्ति अस्तु भवतां। स्वस्ति अस्तु भवद्भ्यः। किमर्थं? स्वस्ति स्वाहा स्वदा इत्यादीनां योगे तत्सम्बद्धं पदं चतुर्थी विभक्तौ भवति। अतः स्वस्ति अस्तु भवद्भ्यः। वाक्ये स्वस्ति इति अव्ययम् अस्ति, अतः तत्सम्बद्धं पदं चतुर्थी विभक्तौ भवति। भवन्तः सर्वे अत्र आगच्छत। भवन्तः सर्वे अत्र आगच्छन्तु। भवद्योगे न मध्यमः इति सूत्रः अस्ति। वाक्ये क्रियापदे भवत् शब्दः यदा भवति तदा क्रियापदं न मध्यमपुरुषे प्रथमपुरुषे भवति। भवद्योगे न मध्यमः। भवत् शब्दस्य प्रयोगः वाक्ये भवति, तथा क्रियापदं प्रथमपुरुषे एव भवति। अतः भवन्तः सर्वे अत्र आगच्छन्तु। अग्रे गच्छामः। प्रश्नोत्तराणि पुनः लघूत्तरं लिखत। पादपजातयकाः तासां जन्म कथं भवति? वनस्पति, द्रुमः, लता, गुल्म एते चत्वारः पादपजातयः। पादपजातयकाः वनस्पतिः, द्रुमः, लताः, गुल्मः एते चत्वारः पादपजातयः इति कथ्यन्ते। तासां जन्म कथं भवति? एतेषाम् उत्पत्तिः त्रिधा। केचन बीजात्, केचन काण्डात्, अन्ये केचन कन्दात् जन्म प्राप्नुवन्ति। छात्राः लघुत्तरम् एवं लेखनीयः। अग्रे गच्छामः। दशभि वाक्ये उत्तरं कन्नडभाषया, आङ्ग्लभाषया वा संस्कृतभाषया लिखत। 10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. उत्तरं पश्यन्तु। प्रथमं प्रश्नं पश्यन्तु। वृक्षायुर्वेदे प्रतिपादितानां चतुर्विधवृक्षाणां विषये लिखत। वृक्षायुर्वेदग्रन्थे प्रतिपादित चतुर्विधवृक्षाणां विषये विवृणुत इति प्रश्नस्य अर्थः। ವೃಕ್ಷಾಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 4 ವಿಧದ ವೃಕ್ಷಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ವನಸ್ಪತಿ, ದ್ರುಮ, ಲತಾ, ಗುಲ್ಮಗಳೆಂದು 4 ಜಾತಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು 3 ವಿಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ. ಕೆಲವು ಬೀಜದಿಂದ, ಕೆಲವು ಕಾಂಡದಿಂದ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಗಡ್ಡೆಗಳಿಂದ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಹೂವಿಲ್ಲದೆ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ವನಸ್ಪತಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನೆಲ್ಲಿ, ಔದುಂಬರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಯಾವ ಹೂವಿನೊಂದಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ದ್ರುಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಮಾವು, ಹಲಸು, ದಾಳಿಂಬೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಯಾವುವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವ ಕುಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆಯೋ ಆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಲತಾ ಅಥವಾ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಲತಾಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೌತೆ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಲತಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 4ನೆಯದು ಯಾವುದು? ಗುಲ್ಮ. ಪೊದೆಯಂತೆ ಅನೇಕ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಸ್ಯ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಗುಲ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಭತ್ತ, ರಾಗಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು
ನಾವು ಗುಲ್ಮ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ. ಗೃಹ ಕಾರ್ಯ ಸೂಕ್ತಂ ಉತ್ತರಂ ಚಿತ್ವಾ ಲಿಖತ. ಸೂರ್ಯಾದೇವ ಇತ್ಯತ್ರ ಅಯಂ ಸಂಧಿ ಅಸ್ತಿ. ಸೂರ್ಯಾದೇವ ಇತ್ಯತ್ರ ಅಯಂ ಸಂಧಿ ಅಸ್ತಿ. ಚತ್ವಾರಿ ಪ್ರಶ್ನಾನಿ ಭವಂತಿ ಅತ್ರ ಉತ್ತರಾಣಿ. ಶ್ಚುತ್ವ ಜಸ್ತ್ವ ಅನುನಾಸಿಕ ವಿಸರ್ಗ. एतत् प्रश्नं सम्यक् आलोच्य छात्राः गृहे उपविश्य उत्तरं लिखन्तु. अग्रे गच्छामः. करस्य अत्र एषा विभक्ति अस्ति. करस्य अत्र एषा विभक्ति अस्ति. प्रथमा चतुर्थी षष्ठी तृतीया. अग्रे गच्छामः. नायकः अस्य स्त्रीलिङ्गरूपम् इदं भवति. नायकः अस्य स्त्रीलिङ्गरूपम् इदं भवति. नायकी नायिकी नायिका नायिका. अत्र समीचीन उत्तरं किम् इति लिखत. अग्रे गच्छामः. उत्तरं लिखत. पादपजातयः कति सन्ति? सर्वे ज्ञातवन्तः पादपजातयः कति सन्ति? के वनस्पतयः इति प्रसिद्धाः. तथा दशवाक्यैः उत्तरं लिखत. वृक्षायुर्वेदग्रन्थे प्रतिपादितानां वृक्षाणां विषये विवृणुत. वृक्षायुर्वेदग्रन्थे प्रतिपादितानां चतुर्विधवृक्षाणां तथा वनस्पति द्रुम लता गुल्म एतेषां चतुर्णां वृक्षाणां विषये विवरणं कुरुत. वृक्षाणां विषये विवृणुत. छात्राः एतावत् पर्यन्तं भारतीयविज्ञानम् इति विषये के विषयाः ज्ञातवन्तः? खगोलशास्त्रविषये तथा सूर्यस्य विषये चन्द्रस्य विषये तथा रसरत्नाकरग्रन्थे नागार्जुनस्य विषये तथा वृक्षायुर्वेदग्रन्थे उल्लेखिताः चतुर्विधवृक्षाणां विषये वैद्यशास्त्रस्य विषये एतेषां सर्वे विषयान् सर्वे ज्ञातवन्तः. पुस्तकं तथा पाठं पुनः पुनः पठनं कृत्वा अभ्यासे विद्यमानानि प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखित्वा सर्वे छात्राः भवद्भ्यः अध्यापकेभ्यः दर्शयन्तु. प्रियछात्राः एतावत् पर्यन्तं भारतीयविज्ञानम् इति गद्यभागं सम्यक् ज्ञातवन्तः. मम नाम कृष्णाविभट्टः, संस्कृतशिक्षकः, वासविद्यानिकेतन प्रौढशाला बसवनगुडि बेङ्गळूरु. शुभं भूयात्. वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्.